भगवान की मंगलमयी कथा सुनाओ भगवान। भगवान के प्रागट्य की कथा सुनना चाहता हूँ। 11 वर्ष की ब्रज लीला, 14 वर्ष की मथुरा लीला और कई विद्वानों के अनुसार 100 वर्ष की द्वारका लीला, सब विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मन में समझना चाहता हूँ कि दाऊ जी महाराज रोहिणी जी के उदर से प्रकट हुए थे, तो देवकी के 7वें पुत्र क्यों कहे जाते हैं? पैदा हुए रोहिणी से और लोग कहते हैं देवकी का 7वां पुत्र है। मुझे ये सब कथा सुनाइए। भगवत कथा भवरोग को मिटाने वाली औषधि है, कड़वी नहीं मीठी है, कान को और मन को आनंद देने वाली है। ये दवाई मुंह से पीने की नहीं है, कान से पीने की दवाई है। और इसके देने वाले वैद्य सुखदेव जी के समान निवृत्त तृष्ण हैं, लालची नहीं है। वैद्य यदि लालची होगा तो ऐसी दवाई देगा कि दर्द भी न जाए, दर्दी भी न जाए, धंधा चलता रहे। रोग और रोगी कोई में से एक मिट जाए तो धंधा चौपट। इसलिए रोग और रोगी दोनों बने रहे तो बात बने। लेकिन सुखदेव जी जैसे निवृत्त तृष्ण वैद्यों के द्वारा दी गई यह दवाई है, कहो इसको पीकर के कौन तृप्त हो सकता है? राजा परीक्षित निया कथा प्रीति ने जो सुखदेव जी राजी थे। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। राजर्षि श्रेष्ठ, धन्य है तुम्हारी बुद्धि। भगवान की कथा में तुम्हारी मति लग गई है। बार बार तुम भगवान की कथा के विषय में पूछ रहे हो। वहां गंगा के किनारे चौथे दिन की संध्या होने को थी, तुमने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। यदि भूख लगी हो, प्यास लगी हो, मैं थोड़ी देर कथा को रोकूं, विराम दूं, थोड़े फल खा लो, गंगा जल पी लो। राजा ने कहा जिंदगी भर यही किया है, खाया पिया है। और अब जो जिंदगी के शेष दिन बचे हैं उसमें अमृताशी हुआ हूं, तो अमृत को छोड़कर और खाने की और पीने की कामना क्यों कोई करेगा? महाराज आप भगवान की कथा सुनाओ, मुझे भूख प्यास का कोई भान नहीं। धन्य हो राजा, सुखदेव जी प्रसन्न होकर के बोले। और हम भी प्रसन्न होकर के कह रहे हैं धन्य हो मेरे श्रोता जन, धन्य हो। रोंढा टाणु थયું છે, તમારા રોટલાઈ ગયા। પણ આજ એકાદશી છે, કરી જ ને, અને નહીં કર્યો જાહો ક્યાં? થઈ ગઈ। હું એક જગ્યાએ ગયો ને, તો બપોરના જમવાનું બરાબર ટાણું થયેલું, તો મને કે બસ ભાઈશ્રી બેસી જાઓ હાથ પગ ધોઈને। મેં કીધું હાથ પગ ધોઈને આવું, તો હાથ પગ ધોવા ગયો ને બાથરૂમમાં। હવે અટાણે તો પેલા નવા બાથરૂમ આવે, એમાં નવા ફિટિંગ, તો આમ ક્યાંક ખોલવા ગયો કે હેઠેથી પાણી નીકળે તો આપણે પગ ધોઈ લઈએ, ત્યાં ઉપરથી ચાલુ થયું। પછી તો વાર બહુ લાગી, તો ઓલો ખખડાવે મને કે હાથ પગ ધોવાઈ ગયા। અરે મેં કીધું નવાઈ ગયું। એમ હવે તો એકાદશી થઈ ગઈ, બીજું હવે થોડા હાટું હું બાકી રાખું? હે, ઘેર જઈને પછી તમારે જે લેવું હોય લેજો, એકાદશી તૂટી ન જાય એ રીતે। આ તો ઠીક છે, નહીં તો કોક એમ કે હવે એકાદશી હું તૂટાય, અમે તૂટી ગયા। તમે જોજો નહીં, તમે બધા બહુ તપસ્વીઓ છો। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब। आओ भगवान के प्रागट्य की कथा का आनंद लें।
राजन, भगवान की कथा के विषय में पूछा गया प्रश्न, पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिन तत्पाद सलिलम यथा। जिस प्रकार गंगा भगवान के चरण की धोवन गंगा स्नान करने वालों को, पान करने वालों को या प्रणाम करने वालों को सबको पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की कथा के विषय में जो जिज्ञासा होती है वो पूछने वाले पृच्छक को, जवाब देने वाले वक्ता को और दोनों का संवाद सुनने वाले वहां बैठे सभी श्रोताओं को पवित्र कर देता। सुनो राजा, जब पृथ्वी पर बहुत पाप का भार बढ़ गया, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार आदि से पीड़ित पृथ्वी जब पाप का बोझा सह न पाई, આપણું જ વાલું છોકરું આમ ખોળામાં આ બાજુ બેઠું હોય ને પછી અડધો કલાક પોણો કલાક થાય નથી ફેરવી નાખતા, બટા આની કોઈ આવે અહીંથી લઈને અહીં નથી બેહાડતા આપણે, ત્યાં થોડી વાર બેહે તો વળી પાછું આમ કરીએ. છોકરાને જવા દો, તમે બેઠા છો કથામાં અને બેઠા છો, પછી દર અડધો કલાકે તમારા પોસ્ચર નથી ચેન્જ થતા? થોડી વાર આ પગ ઊંચો, થોડી વાર આ પગ ઊંચો. તેમ ધરતી માતા ક્યારેક પોસ્ચર ચેન્જ કરે થોડું. તો જો ના ગાય ને આ બધા જે પશુ છે એની માથે બગાવું કે બેઠી હોય પછી આખું ચામડીને ધ્રુજવે, ધ્રુજા એટલે બગાવું ઉડી જાય. तो धरती को हमने केवल भौतिक नहीं माना है, उसका आधिदैविक रूप भी है. जो दिखाई पड़ता है वो तो भौतिक रूप है उसका, भूमि का, लेकिन आधिदैविक रूप भी है. उसको हम माता कहते हैं, पृथ्वी देवी. और आध्यात्मिक दृष्टि से वो धारिणी शक्ति है. जब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी वो सह नहीं पाती. कौन भूमि से भारी? पाप भूमि से भारी. कौन अगन से तेज है? क्रोध अगन से तेज है. कौन काजल से कारी? कलंक काजल से कारी. जल से पतला कौन है? बोले जल से पतला ज्ञान है. पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी. पाप का बोझा सह न पाई पृथ्वी, गाय का रूप लिया. गो का अर्थ इंद्रिय होता है, गो का अर्थ ज्ञान होता है, गो का अर्थ भक्ति होता है, गो का अर्थ गाय होता है, गो का अर्थ पृथ्वी होता है. गो शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं. तो पृथ्वी गाय रूप है. अब ये देखो, आप खेती करते हो तो वो पृथ्वी रूपी गाय का दोहन करते हो, ऑयल निकालते हो, ये पृथ्वी रूपी गाय का दोहन है. सोना निकालते हो, चांदी निकालते हो, लोहा निकालते हो, सारी धातुएं निकालते हो, कोयला निकालते हो, घोटाला होता है. 2G हाँ जी, वो सब गाय को दोहना है, पृथ्वी रूपी गाय का दोहन है. अब गाय को दोहते तो रहो, लेकिन चारा ना डालो. दोવાની બાબતમાં તરત પહેલા અને ચારો ખવડાવવાની વાત આવે એટલે હૈયારી છે ભાઈ, આપણે એકલી છોડી છે બાપા, હવ 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 કરો, હૈયારી છે. આપણે ત્યાં એક કહેવત છે જૂની ગુજરાતીમાં, હૈયારી ગામાં કીડા પડે. सेवा करवानी बात आवे न त्यारे कोई नहीं, तो सबकी है, मेरी अकेले की थोड़ी है. वो गाय बेचारी फिर भूखी मरती. दोहने की बात आवे
मेरा भी हिस्सा है इसमें। दूध में सब हिस्सा मांगते। गाय का रूप लेकर के पृथ्वी गई देवों के पास, दुखड़ा अपना रोया। देव बोले हम भी तुम्हारी भांति दुखी है, क्योंकि इन भौतिकों ने यज्ञ यागादि बंद करा दिया। એવું એવું લઈ આવે કે ગરીબને ખાવા નથી મળતું ને આ લોકો અગ્નિની અંદર ઘી હોમી દે છે. સાચી વાત, ગરીબોની સેવા કરવી જોઈએ, પણ આવું જે બોલનારા એણે કેટલા ડબ્બા ઘી ગરીબને ઝૂંપડે પોગાડ્યું, એને પહેલાં એને પકડવો જોઈએ, પ્રશ્ન કરવો જોઈએ. તું દર મહિને કેટલા ડબ્બા પોગાડે છે ગરીબને ઘેર? અને યજ્ઞના ને બધા ખોટા ખર્ચા છે એમ કે ને કે ખબરદાર સિનેમા જોવા ગયો તો કોઈ દી. ખોટા ખર્ચા છે. સિનેમા જોયા વગર કાંઈ ગુજરી ના જોઈએ આપણે. એવા ખોટા ખર્ચા નહીં કરવાના. ટીવીની શું જરૂર છે? ખોટા ખર્ચા નહીં જોઈએ. ખબરદાર કોઈ દી ક્રિકેટના આઈપીએલમાં ગયો તો નહીં કરવાનું એવું બધું. છોકરાઓને લઈને કાશ્મીર જવાની શું જ પીડ્યો રે કાંદીવલીમાં? ખોટા ખર્ચા નહીં કરવાના. બધુંય જરૂરી છે વાલા. સ્પોર્ટ્સ જરૂરી છે, સિનેમાનું મનોરંજન જરૂરી છે, કાશ્મીર ફરવા જવાનું જરૂરી છે, એમ ભગવાનનું ભજન પણ જરૂરી છે, યજન જરૂરી છે. ઘણા લોકો જજમેન્ટલ બહુ થઈ જાય તરત કોકના ઉપર. 2 सेब थे, 2 एप्पल. छोटी सी बच्ची, मम्मी बोली हाउ मैनी यू हैव? 2 मॉम. वेरी गुड. एक तुम मुझे दोगी? 2 है ना तुम्हारे पास, एक एप्पल मुझे दे दो. तो गुड़िया टुकुर टुकुर देखती रही मम्मी को. दोनों हाथ में 2 सेब थे. मम्मी को टुकुर टुकुर देखा, फिर इस सेब को बाइट किया, खाया. मम्मी ने सोचा कि अच्छा तो ये वाला दे देगी, लेकिन फिर मम्मी को टुकुर टुकुर देखा, फिर इस वाले सेब को भी बाइट किया, ये भी खाने लगी. माँ ने एम थयो कि केवी छोकरी पाकी, पोतानी माने नहीं देती. हूँ पूछूं छू कि एक मुझे दोगी, और दोनों को खाया. और फिर छोटी सी गुड़िया बोली दिस इज बेटर मॉम, टेक दिस. किसी की क्रिया को देखकर तुरंत जजमेंट मत बना लो, जल्दबाजी मत करो कि कैसी छोरी है ये तो स्वार्थी. नहीं, वो लड़की बड़ी परमार थी, मेरी माँ को मैं अच्छा वाला सेव दूं. ये ऐसा ही है जैसे शबरी ने बैर चख चख के श्री राम को खिलाया. हाथ राम की ओर पहले नहीं बढ़ा, हाथ पहले अपनी ओर बढ़ा. शबरी का मुंह में गया, चखा, ये अच्छा मीठा है मेरे प्रभु, ये लो. तो કોઈના વિશે અભિપ્રાય આપવામાં ઉતાવળ હું કામ કરો છો? ક્યારેક ક્યારેક સામેવાળાની ક્રિયા, સામેવાળાનો વ્યવહાર આપણને સમજાય નહીં, પણ એમાં સ્વાર્થ નથી હોતો, એમાં પરમાર્થ હોય છે. તો અભિપ્રાય આપવામાં, બાંધવામાં ઉતાવળ ન કરો. સમજો, દેખો. માતા પૃથ્વી, સર્વ દેવતાઓ બધા ભગવાન પાસે ગયા. ત્યાં જઈ બ્રહ્માદિ સર્વ દેવતાઓ સાથે શંકરજી, ગોરૂપ धारिणी पृथ्वी, जगन्नाथ भगवान की पुरुष सूक्त से स्तुति करते हैं. भगवान सुनकर प्रसन्न हुए हैं. आकाश में आकाशवाणी हुई, मैं अपने अंश समेत यदुवंश में प्रकट होऊंगा, भूभार हरण करूंगा, धर्म संस्थापन, साधुओं का परित्राण और दुष्टों का दमन करूंगा. ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुन करके सभी देवताओं को सुनाया, पृथ्वी को सांत्वना दिया, ढाढ़स बंधाया और सब निज निज धाम गए. यहां पृथ्वी लोक में, मथुरा में, तो मथुरा व्रजमा ना आवे,
મથુરા અલગ. મથુરા વ્રજમાં ન ગણાય, એની પાસે એની સમીપ ગણાય, પણ વ્રજમાં ન ગણાય. તો મથુરામાં દેવકની દીકરી દેવકીના લગ્ન વસુદેવજી સાથે નિર્ધાર્યા. વિધિપૂર્વક લગ્ન થયું, દાયજ આપ્યો, દીકરીને વળાવ્યા. રથ ઉપર વસુદેવ અને દેવકી ચડ્યા. સારથીની જગ્યાએ કંસ ગોઠવાયો. अपनी बहन को मैं पहुंचाऊंगा ससुराल. કેટલી જ્ઞાતિઓમાં રિવાજ એવા કે બેન પરણે ને એટલે એનો ભાઈ હારે જાય બેનની હારવાર, એને ત્યાં સુધી મૂકવા. कंस सगा भाई नहीं है, चचेरा है. આ કાકા મોટા બાપાના થતા હતા, હગા ભાઈ બેન નહીં. પણ બેન માથે પ્રેમ બહુ. રથ ચલાવવા બેઠો, આકાશમાં આકાશવાણી થઈ. अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध. हे मूर्ख, जे तारी बहन देवकी माथे तने आटलो प्रेम छे, एना ज 8મા ગર્ભથી તારો નાશ થશે. સાંભળતા રથના ઘોડાની લગામ ખેંચાણી. ભયભીત કંસ વિચારે છે કે જો દેવકી જીવતી રહેશે તો એના 8મા ગર્ભથી મારો નાશ થશે. ખડગ કાઢ્યું દેવકીનું માથું વાઢવા માટે. નિર્ભયા, ભગવાન આને પેટે પાકવાના છે. શાંત ઊભી છે. પણ વસુદેવજી ઠેકડો મારીને વચ્ચે આવી ગયા અને હાથ પકડી લીધો કંસનો. तुम लोगों ने इस कन्या का मुझे दान किया, अपने परिवार की इस कन्या का दान किया. दान में दी हुई चीज न वापस लिया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, दोनों अधर्म है. और फिर इसको मारोगे, भगिनी हत्या का पाप और तुम्हारी बदनामी होगी. वसुदेव पति है, पाति इति पति ही, जो रक्षा करे वो पति. અને વસુદેવ બહુ ધીર ગંભીર અને બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ. બોલે તલવાર કાઢી એટલે ખબરદાર, જો અડ્યો છે તો હવે આ મારી પત્ની. એવી રીતે પટમાં ન આવ્યા. ઉતાવળ કરે નહીં, પાળિયા વેલા થાય. સમજ્યા વગર ઉતાવળ કરે એના વેલા પાળિયા થાય. આટલું જ થાય. પાળીઓ થઈને પૂજા એનો વાંધો નહીં, પણ એ પેલા 50-55 ને વીણી તો લે, તો એ બલિદાન કામનું. સમજ્યા વગરનું એમને એમ કરીને આમ આવે પટમાં. ઓલાની પાસે બંદૂક હોય ને આ તલવાર લઈને કરીને દોડતો જાય ને ઓલો ધડ ચોકમાં જ હોઈ જાય. એટલે પણ ઓલાની પાસે બંદૂક છે, એની સામે તલવારથી ન હોય, અને એમ કઈ સીધું પટમાં સમજ્યા વગરનું ન જવાય. જેની યારે જેમ લડાતું એમ લડાય. એટલી બુદ્ધિ તો હોવી જોઈએ ને. અકલ બડી કે ભેંસ. तो बहुत बुद्धिपूर्वक इस परिस्थिति का सामना किया है वसुदेव जी. देखो कंस, कन्यादान किया है तुम लोगों ने. दान में दी हुई चीज न वापस ली जा सकती है न उसको मिटाया जा सकता है, दोनों अधर्म है. यह अधर्म तुम्हारे लिए उचित नहीं है. और फिर ये तुम्हारी भगिनी लगती है, इसकी हत्या करोगे, भगिनी हत्या का पाप होगा, स्त्री हत्या का पाप होगा. और क्योंकि ये भगिनी है तो समाज में तुम्हारी बदनामी होगी. डरता है ये बदनामी से. तीसरी बात, आकाशवाणी ने इसके 8वें गर्भ से तुम्हारा नाश बताया है, इससे नहीं. तो इसको क्यों मार रहे हो? अब भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हुआ ना मित्र? तो सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इससे होने वाले बच्चे, इससे होने वाली संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा.
સમજાવટની રીત જુઓ વસુદેવજી. શત્રુ નાય મગજમાં ઉતરી જાય, બુદ્ધિમાં ઉતરી જાય. સમજાવટની રીત, સમજાવટની પદ્ધતિ. વિચાર કરીને બોલ્યો, વાત સાચી. ખડગ મ્યાન કર્યું, બંનેને નજરબંધ. અને વસુદેવનું ચરિત્ર પાછું એવું કે એના વચનમાં વિશ્વાસ કોઈ પણ કરે. સમય ગયો અને પ્રથમ પુત્ર થયો. વચન પ્રેમી વસુદેવ એ બાળકને લઈને કંસ પાસે ગયા. લો કંસ, વચન અનુસાર આ પ્રથમ પુત્ર જો કરના હે કરો. એ માની શું દશા હશે કે જન્મતાની સાથે જેને પોતાના છોકરાને મોતના મોખડામાં નાખવું પડે. એ બાપ હૈયું કેટલું કઠણ કરીને પોગ્યો હશે. પણ વચન, સત્ય, ધર્મ, જુનાગઢના રાને બચાવવા માટે એ આહિરે જ્યારે પોતાના દીકરાને આગળ કરી દીધો હશે, બાપની છાતી કેવી હશે. આ રહ્યો જુનાગઢનો રાહ એમ કરીને પોતાના છોકરાને આગળ કરી દીધું. કંસને કોઈ સંતાન નહોતું, અસ્થિ પ્રાપ્તિનો પતિ, જરાસંધનો જમાય, પણ અપ્રજ. એટલે આ છોકરાને, આ બાળકને જોઈને કંસના કઠોર હૃદયમાં પણ કરુણા ઉમડી. मेरी बहन का बच्चा, मेरा बच्चा, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है. मित्र वसुदेव, जाओ ले जाओ इसको. આપણી આવડત, આપણું શીલ, આપણી શાંતિ, આપણો સદભાવ, આપણી સત્યનિષ્ઠા, વ્યવહાર એવો રાખીએ ને તો આફરડી અડધી સમસ્યા તો એમને સમાપ્ત થઈ જાય. વસુદેવજીને થયું કે હવે હાથ છોકરા સુધી તો વાંધો નહીં આવે. આનો મતલબ એ થયો, कंस ने कहा है मुझे तो 8वें से काम है. નારદજીને થયું કંસ અને કરુણા મેળ ખાતો નથી. ના ચરિત્રની હારે કાંઈ મેળ ખાતો નથી. કંસ અને કરુણા હોય ને, અમુકના ચરિત્રની સાથે અમુક મેળ ન ખાય. એ 10 લાખ રૂપિયા લખાવ્યા, હું ન માનું. એના ચરિત્ર હારે મેળ ખાતો નથી. તરત થાય ને. કંસ અને કરુણા. નારદજી આવ્યા અને કંસને સાવધાન કર્યો. આકાશવાણીએ કહ્યું છે 8મા ગર્ભથી તારો નાશ. પણ ક્યાંથી ગણતા 8મો? પહેલેથી ગણતા, છેલ્લેથી ગણતા, વચ્ચેથી ગણતા? કોઈ પણ 8મો થઈ શકે. અને કંસે જે બાળકને જીવતો રાખ્યો હતો એને દિવાલમાં પટકી એના પ્રાણ લીધા. આમ એક પછી એક 6 પુત્રો થયા દેવકીને. 6ના કંસે પ્રાણ લીધા. શાપિત હતા, એ જલ્દી મુક્ત થયા. 7મા પુત્ર રૂપે સાક્ષાત શેષ આવી માં દેવકીના ઉદરમાં પધાર્યા. ભગવાનની માયાને આજ્ઞા કરી ભગવાને, અને ભગવાનની શક્તિ પરાંબા ભગવતીએ દેવકીજીના ઉદરમાં રહેલા શેષનું ત્યાંથી સંકર્ષણ કરી નંદબાવાના ગોકુળમાં વસુદેવજીના બીજા પત્ની રોહિણી બિરાજતા હતા એના ઉદરમાં પ્રસ્થાપિત કર્યા. અહીંયા દેવકીને 7મા ગર્ભનો પ્રસવ જ નથી થયો, અને ત્યાં નંદબાવાના ગોકુળમાં રોહિણીજીના ઉદરથી બોલીએ દાવજી મહારાજ કી જય શ્રી બલભદ્રજીનું પ્રાગટ્ય થયું. કંસને સમાચાર મળ્યા કે દેવકીને 7મો ગર્ભ હતો, પણ હવે નથી.
કોઈ બોલ્યું કે મહારાજ આપના ભયને કારણે કદાચ એ ગર્ભ પડી ગયો હશે, તો કોઈએ સાવધાન કર્યો कंस ने कि यदि ये सत्य है तो अब जो आवेगा सो 8वां आपका काल, सावधान। कोई चांपलूसी करते हुए बोला, अरे हमारे महाराज तो काल के भी काल है, महाराज डरने की कोई बात नहीं, लेकिन एक बात अनुरोध अवश्य करेंगे, अब बहन पर इतनी दया मत करो, अब कारागार में बंद करो। वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया गया। प्रसन्न हुए दोनों, भला हुआ। भजन के लिए बड़ा एकांत वातावरण मिला। અહીં કોઈ મળવા નહીં આવે, આપણે ક્યાંય પ્રસંગે હાજરી આપવા જવાની માથાકૂટ નથી, ટાઈમ જ ટાઈમ છે। ભગવાનના ભજન માટે બહુ અનુકૂળ થયું। જે ભગવાનનો ભક્ત છે ને, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ બદલાય, એની મનસ્થિતિ એવી હોય કે બધામાં સારું જ જોવે, એને કોઈ દુખી ન કરી શકે। આપણી અનુમતિ વગર આપણે દુખી ન થઈ શકીએ। કોઈ આપણું અપમાન કરી શકે, પણ આપણી પોતાની સંમતિ વગર આપણે અપમાનિત ન થઈ શકીએ। એ અપમાન કરે એ એની મરજી, પણ અપમાનિત થઈએ એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણું એક્સેપ્ટન્સ છે। એ અપમાનને આપણે સ્વીકારીએ છીએ એટલે અપમાનિત થઈએ છીએ। बहुत अच्छा हुआ। वसुदेव जी और देवकी जी कारागार में भजन में लग गए। समय गयो, उनाळो ने पछी ચોમાસું આવ્યું, वर्षा ऋतु, अषाढ़ गयो ने श्रावण આવ્યો, शुक्ल पक्ष गयो, कृष्ण पक्ष આવ્યો, अष्टमी तिथि। भगवान श्री राम सूर्यवंशમાં આવ્યા છે એટલે સૂર્યની ઉપસ્થિતિમાં દિવસે આવ્યા। શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્રવંશમાં આવ્યા છે। વિચાર કર્યો, મારે ચંદ્રવંશમાં પ્રગટ થવું છે તો ચંદ્રમાની પત્નીમાં પ્રગટ થવું જોઈએ। ચંદ્રમાના પત્ની છે નિશા, રાત્રિ। ચંદ્રમા નિશાનાથ છે અને એટલા માટે ભગવાન રાત્રિમાં પ્રગટ થયા। ચંદ્રમા નિશાનાથ। વિચાર કર્યો કે હું દેવકી માના ઉદરથી પ્રગટ થવા જઈ રહ્યો છું, રોહિણી માતા એને ખોટું લાગશે તો કે હું વસુદેવજીની પત્ની નહોતી, તમે મારામાં પણ પ્રગટ થઈ શકતા હતા પ્રભુ। અને દેવકીથી પ્રગટ થયા પછી મથુરાથી ભાગીને અંતે આવવું તો પડ્યું ગોકુળમાં જ ને, જ્યાં હું પહેલેથી હતી। તો પછી ડાયરેક્ટ મારી પાસે જ આવ્યા હોત તો હું વાંધો હતો। રોહિણી માને ખોટું ન લાગે એટલા માટે ભગવાને રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રગટ થવાનું પસંદ કર્યું। રાત્રિનો સમય, દુનિયા આખી સૂતી છે। વસુદેવ દેવકી જાગે, યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યામ જાગરતિ સંયમી। મધ્યરાત્રિ ચંદ્રમાએ રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો। સાવધાન। અને જ્યારે સાવધાન કરું છું ત્યારે તમારે હલવાનું નથી, એનો મતલબ એમ થાય ઉઠવાનું નથી જ્યાં સુધી ન કહેવામાં આવે। અને વળી પાછો યાદ દેવડાવું કે બધાએ ધોડીને ઉપર આવવાનું નથી। એક જગ્યાએ તો સ્ટેજ બીમાર હતું, સ્ટેજને નબળાઈ હતી, અને એમાં કૃષ્ણ જન્મમાં ગામ આખું સ્ટેજની માથે આવ્યું, નંદ ઘેરા નંદ ભયો કરીને જે નાચવા માંડ્યા। અને સીતાજી જેમ ધરતીમાં હમાઈ ગયા તેમ વ્યાસપીઠ ધરતીમાં હમાઈ ગઈ। એ તો સારું થયું ધીમેથી ઉતરી પુષ્પક વિમાનની જેમ, એટલે આપણે એમને એમ બેઠા રહ્યા અને આજુબાજુ વાળા આમ દડીને આવ્યા હાઠા બધા। ભગવાનની શરણમાં કોઈને વધારે કંઈ લાગ્યું ભાગ્યું નહીં પ્રભુ કૃપાથી। તો આપણે એક મર્યાદા રાખીશું અને જ્યાં છો ત્યાં તમારા બધાને માટે ન્યા ફુગા બાંધ્યા છે।
અને એમાંય ક્યાંક ચોકલેટું ભરી છે એટલે ત્યાં ફોડી ફોડીને તમે આગળ આવવાની જરૂર નથી. ટૂંકામાં તમે જ્યાં છો ત્યાં જ તમારા માટે વ્યવસ્થા કરી છે ઉત્સવ ઉજવવાની. ઠીક હે, આટલી સૂચના સાથે સાવધાન. ભગવાન પધારવાના હોય ને, આપણા મહાપુરુષો પધારે, પુષ્ટિ સાવધાન. છડી પુકારે ને એમ પેલા જરા છડી પુકારે. ભગવાન અપી વિશ્વાત્મા ભક્તાનામ અભયંકરઃ આવિવેશાંશ ભાગેન મન આનક દુંદુભે. મધ્યરાત્રિનો સમય ભગવાન સૌથી પહેલા વસુદેવજીના મનમાં પધાર્યા અને વસુદેવજી માનો સાક્ષાત સૂર્યનારાયણ બેઠા હોય કારાગારમાં એવા તેજોમય થયા. દેવકીજી પોતાના પતિના દર્શન કરે છે. મેં આટલા તેજસ્વી આમને ક્યારેય જોયા નથી. દર્શન કરતા કરતા દેવકીજી પ્રસન્ન થયા અને વસુદેવજીની અંદરથી એક દિવ્ય જ્યોત પ્રગટ થઈ અને દેવકીજીની અંદર સમાઈ ગઈ. સા દેવકી સર્વ જગન નિવાસ નિવાસ ભૂતાનિ તરામ નરે ભોજેન્દ્ર ગેહે શિખે વરુદ્ધા સરસ્વતી જ્ઞાન ખલે યથા સતી. સા દેવકી સર્વ જગન નિવાસ નિવાસ ભૂતાનિ તરામ નરે. બ્રહ્માદિ દેવતાઓ આવ્યા, ગર્ભસ્તુતિ કરવા લાગ્યા. સત્યવ્રતમ સત્યપરમ ત્રિસત્યમ સત્યસ્ય યોનિમ નિહિતમ ચ સત્યે સત્યસ્ય સત્યમૃત સત્યનેત્રમ સત્યાત્મકમ ત્વામ શરણમ પ્રપન્ના. बार बार स्तुति करके देवगण गए. परम शोभायमान समय आया. अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभनः यर्ह्येवा जन जन्मर्क्षम शांतर्क्ष ग्रहतारकम दिश प्रसेदुर गगनम निर्मलोडु गणोदयम. योग लग्न ग्रहवार तिथि બધું અનુકૂળ થયું. ભર ચોમાસે આકાશ વાદળાઓથી રહિત નિર્મલ થયું. ઉડુગણ તારા નક્ષત્ર દેખાવા લાગ્યા. વવૌ વાયુ સુખ સ્પર્શ શીતલ સુગંધી વાયુ આવવા લાગ્યો. અગ્નયશ્ચ દ્વિજાતિના બ્રાહ્મણો અને ઋષિઓના યજ્ઞશાળાની વેદિકામાં બુજાયેલી અગ્નિ પ્રગટ હો ગઈ. સ્વાહાકાર બંધ થઈ ગયા હતા એ સંભળાવા લાગ્યા. વેદની ઋચાઓ વાતાવરણમાં ગુંજવા લાગી. નદ્યઃ પ્રસન્ન સલિલા હૃદા જલરુહશ્રિય. ભર ચોમાસે નદી નાળાના નીર નિર્મળ. રાત્રિના સમયે કમળ ખીલ્યા. ભમરા ગુંજવા લાગ્યા. મનસ્યાસન પ્રસન્નાની સાધૂનામ સુરદ્રુહામ જાયમાને જને તસ્મિન્ને દુર્દુંદુભયો દિવિ જગુઃ કિન્નર ગંધર્વાસ્તુષ્ટુઃ સિદ્ધચારણા
विद्याधर्यश्च नन्दृतु रप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विता मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जूरनुसागरं जगर्जूरनुसागरं जगर्जूरनुसागरम्। निशीथ बेला निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशय आविरासित यथा प्राच्यां दिशिंदुरव। जब पूर्व माथी पूर्णिमानो चंद्र प्रकट था एम भगवान महादेव की थी। केवल जय घोष करिए, बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमं भुजे क्षणं क्षणं दिव्य तेज प्रकट थे। आंखों अंजाई गई, तेज थोड़ું ઓછું થયું અને પછી એ તેજમાં એક આકૃતિ પ્રગટ થઈ। શંખ ચક્ર ગદા પદ્મધારી चतुर्भुज कमल लोचन बड़े ही सुंदर कोमल प्रभु वनमाला से विभूषित वसुदेव ने देवकी एमनी स्तुति करी। आहा आनंद उद्दीपा डूब्या। एक अद्भुत शांति और आनंद नो अनुभव कर्यो वसुदेव ने देवकी। और फिर एक मधुर आवाज गूंजी कारागार में, हे मां हे पिता, मैं पुत्र बनकर आया हूं आपका। आप जब प्रश्नी और सुतपा थे, आपने बहुत तप किया था। मैं प्रकट हुआ, कहा कि वर मांगो, जो मांगोगे दूंगा। आपने मांगा, प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए। तब मैंने कहा था, ये तो देने में मैं समर्थ नहीं हूं। क्यों? बोले मेरे समान कोई है ही नहीं, तो मेरे समान पुत्र देना संभव नहीं। लेकिन मैं स्वयं ही पुत्र बनकर आ जाऊंगा। कोई ने मागवानु कोन वचन आपी बेहो, तू जे मागीश ए आपीश। અને સામે વાળો માગે અને પછી આપણે આપી શકીએ એમ ન હોય તો આપણે આપણી ઈચ્છાથી જે આપીએ એ 3 ગણું કરીને આપવું જોઈએ। तो मेरे समान पुत्र देना तो संभव नहीं, लेकिन मैं स्वयं ही पुत्र बनकर आऊंगा और 3 बार आऊंगा। पहली बार मैं आपका पुत्र बनकर आया, प्रश्न गर्भ कहलाया। दूसरी बार आप कश्यप और अदिति बने। मैं दूसरी बार आपका पुत्र बनकर आया, वामन कहलाया, उपेंद्र। ये तीसरी बार आप वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुए हैं, और ये तीसरी बार मैं आपका पुत्र वासुदेव बनकर आपके पास प्रकट हुआ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न, लेकिन देवकी जी प्रसन्न तो है, किंतु थोड़ा शिकायत का स्वर, और बोली, ये भी कोई पुत्र का रूप है भगवान? रूप तो आपने पिता का बनाया है। हमारे बच्चे 4 हाथ वाले नहीं होते। हमारे बच्चे खिलौने लेकर पैदा नहीं होते। या आपने अपने हाथों में क्या पकड़ा है? ओ, प्रभु मुस्कुराए। चारों हाथ से शंख चक्र गदा पद्म गायब, चारों हाथ खाली। ठीक है? बोले ना, 4 नहीं, हमारे बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं। ठीक है।
भगवान ने अपनी 4 भुजाओं में से 2 भुजा गायब कर दी, 2 भुजा वाले हो गए। लो ठीक है ना, हमारे बच्चे कपड़े और आभूषण पहन के पैदा नहीं होते। तो ठाकुर एकदम छोटे से नन्हे बालक बन गए, न कोई वस्त्र न कोई आभूषण। भगवान का वस्त्र माया का प्रतीक है और यहां माया रहित शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म का दर्शन है। माया रहित मुकुंदा। लेकिन है तो सच्चिदानंद ब्रह्म। मुस्कुराते हुए फिर बोले, अब ठीक है। मां ने कहा, आपको इंसान बनना है, आपको मानव बनना है, मैं आपको सिखाती हूं। ईश्वर ने पण इंसान बनता शिखवाड़े ई आदेशनी मां। माधव ने मानव थता शिखवाड़े आदेशनी मां। હવે શું ખામી છે? તો કે મોટી ખામી એ कि તમે आनंदમાં છો ને હસો છો। हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोते हैं, रोइए तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरि पद पा, वही तेन पर ही भवकूपा। केवल जय घोष करिए। अने भगवान रड़ता रड़ता मां देवकी नी गोद में बोलिए, बाल कृष्ण लाल। बालक स्वरूपे भगवान ने पोतानी गोद में रड़ता जोई मां देवकी बहु प्रसन्न थया। केवी घटना घटे छे नहीं? बालक त्यारे रड़तुं होय छे। प्रसूतिनी पीड़ा અને ઈ લેબર માંથી બહાર આવેલી માં, એના મોઢા ઉપર થાક હોય છે, લલાટ ઉપર પ્રસ્વેદના બિંદુ હોય છે, અને છતાંય પછી એ બાળકને જોઈ અને જે એક સંતોષ, એક આનંદ અને એક મુસ્કાન એ માના મોઢા ઉપર આવે। जब तुम आयो जगत में जग हसे तुम रोए। चुप हो जा मेरे लाला, चुप हो जा, तेरा मामा सुन लेगा तो आ जाएगा। वसुदेव जी प्रसन्न, टोपलो तैयार कर्यो, वस्त्र बिछाव्यो, लाओ देवी। लाला ने पोताना हृदय लगाड़ी देवकी बोलिया, आने कंस पासे लई जवो तमारे। મને ખબર છે તમને વચન બહુ વાલું છે, પણ આ બધા છોકરાને કંસે મારી નાખ્યા છે। સાક્ષાત પ્રભુ પધાર્યા છે આ વખતે। બોલ્યા વસુદેવ દેવકી, વચન મને વાલું અને વચનથી વધીને કિંમતી કાંઈ નહીં, પણ મને ખબર છે સાક્ષાત પ્રભુ પધાર્યા છે। અને ઠાકોરજી જ્યારે આવે ત્યારે ભગવાન ઉપર ક્યાંક નિછાવર તો કરવું જોઈએ, અને નિછાવર પણ મૂલ્યવાન વસ્તુ કરવી જોઈએ। મારા માટે અત્યારે કારાગારના કેદી તરીકે મૂલ્યવાન કોઈ ચીજ હોય તો એ છે કંસને આપેલું વચન। ઈ ઓળઘોળ ઠાકોરજીની માથેથી निछावर कर दिया। ले चलता हूं गोकुल, वहां रोहिणी है, दाऊ है, उसके साथ पलेगा बढ़ेगा। खानदान आहिरનું ખોરડું છે, જીવ દઈ દેશે પણ જીવ દઈ નહીં, છોકરાને હાચવશે। બાલકૃષ્ણલાલ ને પધરાવ્યા ટોપલામાં, અને ટોપલો જ્યાં પોતાના માથે પધરાવ્યો, હાથ પગના બેડીના બંધન કાટ 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 તૂટ્યા। કારાગારના દ્વાર ખુલ્યા। વસુદેવજી નીકળ્યા
વરસાદ વરસે છે. આઠમની અંધારી રાતે વચ્ચે વચ્ચે વીજળી ચમકે છે ને જાણે રસ્તો દેખાડે છે વસુદેવજીને. અને એક બાપ અંધારી આઠમની રાતે નીકળ્યો કારાગારમાંથી પોતાના બાળકને લઈને. बैठे रहो बैठे रहो, सब लोग बैठे रहे. गागर में सागर भरा आया, नंद यशोदा के घर आया. यमुना भरने लगी उछाले, क्योंकि आज सागर स्वयं नदी तक आया. बूंद में मेघ सिमट कर आया, देखो ब्रह्म यशोदा के घर आया. यमुना जी बे कांठे वहता था. वसुदेव जी उतर्या. यमुनाजीए भगवान बालकृष्णना चरणनो स्पर्श प्राप्त कर्यो, शांत थया. गोठण गोठण पाणी ने क्यांक तो केवल घूंटण सुधी पाणी, आवा नीर ओसरी गया. क्यांक जमीन देखावा लागी ने क्यांक खाडामां जमुनाजीनुं पाणी देखावा मांड्युं. आटलुं काम सरळ थई गयुं अने वसुदेवजी सुरक्षित उस पार गोकुल में पहुंचे. वरसाद झरमर झरमर वरसे छे અને એક બાપ લપસતો, પોતાની જાતને સંભાળતો, પલળતો, પોતાના લાલાની રક્ષા કરતો નંદ બાવાના ગોકુળમાં આવી, નંદાલયમાં પહોંચી, યશોદા મૈયાના કમરામાં પહોંચી. એનો મતલબ એમ થયો કે ત્યારે કોઈ બારણાને અંદરથી સ્ટોપર નહીં મારતા હોય. એ આપણે હૈયાના કમાડ વાહી રાખીએ ભાઈ અંદરથી, અને સામેવાળો બહુ ખખડાવે ને પછી કોણ કોણ, પછી જેને આવવા દેવા હોય એને જ આવવા દઈએ. અને નહીં તો એમ કે અટાણે હું છે અડધી રાતે. વસુદેવજી ગયા, બાલકૃષ્ણલાલને ત્યાં પધરાવ્યા. યશોદાજી સુતા હતા, માયા પુત્રી બનીને પ્રગટ્યા હતા. એને લઈ અને જેમ ગયા હતા વસુદેવ, એમ ગોકુળથી પાછા પધાર્યા મથુરા. જ્યાં કારાગારમાં આવ્યા, દરવાજા ભડોભડ બંધ થયા. હાથ પગમાં બેડીના બંધન પાછા આવ્યા. દ્વારપાળો જાગી ગયા. માયાએ રડવાનું ચાલુ કર્યું. કંસને જઈ ખબર પહોંચાડ્યા અને કંસ દોડતો આવ્યો પોતાના સહાયકો સાથે. ક્યાં છે મારો કાળ? દેવકીએ કહ્યું, ભાઈ આ તો પુત્રી છે, આ તારું શું બગાડશે? અબળા છે. આશ્ચર્ય થયું સાંભળીને કે જેનાથી મારું મૃત્યુ છે, દેવકીનો 8મો ગર્ભ પુત્રી છે. પણ વિચાર કર્યો, અબળા ક્યારે સબળા બને કઈ નક્કી નહીં. મારે 8માંથી કામ છે. એ બાળકીને પગથી પકડી આંચકી લીધી, ગોળ ગોળ ફેરવી, પથ્થરની દિવાલમાં પછાડવા જાય ત્યાં તો હાથમાંથી છટકી અંતર્ધ્યાન થઈ ગઈ. હજી કંસ કઈ સમજે કે શું થયું, ક્યાં ગઈ, પણ ત્યાં તો અષ્ટભુજાના રૂપમાં પ્રગટ થઈ. અને પરાંબા ભગવતી કનકાઈ કન્યકે એ હસતી હસતી બોલી કે દુષ્ટ તું શું મને મારવાનો? તારો કાળ ક્યારનો જન્મી ચૂક્યો છે અને સુરક્ષિત સ્થાનમાં પહોંચી ચૂક્યો. અંતર્ધ્યાન થઈએ અને કંસ પરેશાન. એને થવા દો, ચાલો આપણે જઈએ ગોકુળ. ગોકુલ મેં ભોર ભઈ. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં બાબા નંદ જાગ્યા. રોજના નિયમ અનુસાર ગૌશાળામાં ગાયોની સેવા માટે પધાર્યા. યમુનાજી વહી રહ્યા છે. વાદળા વરસી વરસીને થાક્યા છે. શીતળ મંદ વાયુ વાઈ રહ્યો છે. ગાયોનું દોહન કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. કોઈ ગોવાળિયા ચારે બાજુ ફરતા કોઈ વાંસળીના સૂરને વેતા કરે છે. મંગલ ધ્વનિ સંભળાઈ રહી છે. હેરી સખી મંગલ ગાઓ રે, 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 ધરતી અંબર સજાઓ, ધરતી અંબર સજાઓ રે, ધરતી અંબર સજાઓ રે, ધરતી અંબર સજાઓ રે, આજ ઉતરેગી સવારી, આજ ઉતરે